स्वागत। आज आमे शिक्षा मनोविज्ञानर जड़े जनाशुना चिंतानायक लेव भाइगोट्स्किन को तत्व उपरे एमती गोटे गभीर आलोचना करिबा। आम पाखरे किछि प्रश्न अछि और तार व्याख्या भी अछि। जो माने विशेषकर शिक्षादान परीक्षा पई प्रस्तुत हेउछंती सेमानंको पई बोधुए एहा कामरे आसी पारे। हेले आमर मुख्य उद्देश्य केवल प्रश्न उत्तर नुहे बरं ए प्रश्नगुड़िक भितरे देई भाइगोट्स्किन को जो मूल चिंताधारा अछि माने शिक्षण को से केमिति एक भिन्न दृष्टि देखुथिले सेईटा को भल भाबरे बुझिबा। हाँ, निश्चित भाबरे भाइगोट्स्किन को काम शिक्षा क्षेत्र रे गोटे बड़ मोड़ आनिथिला कहिले चले। कारण से शिक्षण को केवल मानसिक स्तर रे नुहे बरं सामाजिक आउ सांस्कृतिक स्तर रे भी देखुथिले। तेबे चलंतु ए प्रश्नगुड़िक माध्यमरे तांको तत्वर मुख्य कथागुड़िकु आहुरी भल भाबरे देखिबा। ठीक अछि। तेबे प्रथम प्रश्नरु आरंभ करिबा। लेव भाइगोट्स्किन को परिचय तांको मुख्यतः केउ श्रेणीर मनोविज्ञानी भावे गणा जाए, माने सामाजिक निर्माणवादी, ज्ञानगत निर्माणवादी ना आउ किछि? एठारे सबुठारो ठीक उत्तर हेबो सामाजिक निर्माणवादी, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट। एई शब्दटा ही तांको पूरा थ्योरीर सारांश। कारणटा हेला भाइगोट्स्किनकर दृढ़ विश्वास थिला जे आमे जहा भी शिखु, जहा भी बुझु सेटा एका एका नुहे। आमे अन्य मानक सह मिसी कथावार्ता करी माने सामाजिक स्तर रे ही ज्ञान गढ़ी थाउ। से कहुचिले आमर जो चिंता करिवार शक्ति, समस्या समाधान करिवार क्षमता ए सब प्रथमे बाहरे माने लोकमानक सहित आमर संपर्क भितरे आरंभ हुए और परे जाई आमे ताकु निज भितर को नेउ माने इंटरनलाइज करू और एथिरे भाषा और आमर सांस्कृतिक परिवेश रो भूमिका बहुत बेसी। ओहो, माने आमे केमिति चिंता करिबु सेटा आम समाज और संस्कृति ऊपर निर्भर करे। एटा बड़ कथा। एई कथाटा आमुकु द्वितीय प्रश्न पाखकु नै जाउछि। भाइगोट्स्किन को तत्वरे केउ कारकटा सबुठु गुरुत्वपूर्ण? परिपक्वता, अनुभूति, समतुल्यता ना संस्कृति? एठी भी उत्तरटा बहुत स्पष्ट। यह होची संस्कृति, कल्चर। भाइगोट्स्किन को पाए संस्कृति केवल पछरे थिबा गोटे पर्दा नथिला। यह ज्ञानगत विकासर गोटे मुख्य अंश थिला। से जुक्ति बाड़ीतिले जे प्रत्येक संस्कृतिर निजर किछि मनस्तात्विक उपकरण थाए, साइकोलॉजिकल टूल्स। एगुड़ा पिलांकु चिंता करिबा, समस्या समाधान करिबा शिखाए। एहार सबुठु बड़ उदाहरण हेला भाषा। किंतु ता छोड़ा भी अछि, जेमती संख्या गणिबा प्रणाली, मानचित्र, लेखिबा पद्धति, एमती बहुत किछि। आ पिला माने सब शिखंती केमती से सामाजिक आदान प्रदान भितरु और एहा सेमानंकर चिंताधारा को पूरापूरी गढ़ी दिए। तेणु शिक्षण केवल गोटे व्यक्तिगत व्यापार नुहे, एहा सामाजिक सांस्कृतिक। ए कथाटा प्रकृति गभीर। माने आमे जेमिति पढ़ेइबु से पद्धति भी स्थानीय संस्कृति सह मिसिबा दरकार। अच्छा, एबे आसंतु से प्रक्रिया कथा देखिबा जोठी शिक्षण बोधुए सबुठु भल हुए। तृतीय प्रश्न भाइगोट्स्किनकर एक बहुत चर्चित धारणा। जणे पिला एका कौन करि पारे और साहाय्य पाइले कौन करि पारिबो। एई दुईटा भितरे जो गैप बा स्थान अछि ताकू कौन कुहंती। एइटा होची से प्रसिद्ध जेडपीडी बा ओडियारे कहिले संभाव्य विकास क्षेत्र। एहाकू आपण भाइगोट्स्किन को तत्वर मेरुदंड कहि पारंती। जेडपीडी को बुझिबा पई भाबंतु गोटे स्तर हेला पिला एबे निजे कौन करि पारुछि आउ गोटे स्तर हेला सेई काम जहा से एबे पारुनी किंतु टिके साहाय्य टिके इशारा पाइले कर दे पारिबो। एई दीटा स्तर भितरे जो जागाटा सेइटा हेला जेडपीडी। भाइगोट्स्किन कहिले शिक्षादान सेतेबेले सबुठु इफेक्टिव हुए जेतेबेले ताहा पिलार एई जेडपीडी भितरे काम करे। माने जहा पिला पाई पूरा सहज नुहे कि पूरा कष्ट भी नुहे, बास साहाय्य संभव। ताहले तो शिक्षकंक पई एहा जानिबा बहुत जरूरी जे प्रति पिलार जेडपीडी कोठी अछि। ताहले जाई सेमाने ठीक साहाय्य देई पारिबे। आउ एई साहाय्य देबा प्रक्रियाटा एटा मते चतुर्थ प्रश्न मने पकई दउछि, स्काफोल्डिंग। भाइगोट्स्किन को अनुसारे एई स्काफोल्डिंग कोन? एटा कोन सबुदिनिया साहाय्य ना किछि समय पाई? नहीं, एने निश्चित भाबरे अस्थायी सहायता। स्काफोल्डिंग शब्दटा निजे ही बुझाई दउछि। देखंतु जेमती घर तयारी बेले काम करिवा पई गोटे मंचा बा स्काफोल्ड बंधा जाए आउ काम सरी गले ताकू खुली दिया जाए। ठीक सेमती
ଶିକ୍ଷଣରେ ସ୍କାଫୋଲ୍ଡିଂ ହେଲା ସେଇ ଅସ୍ଥାୟୀ ଦରକାର ମୁତାବକ ସାହାଯ୍ୟ, ଯାହା ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ, ବାପା ମା କିମ୍ବା ଜଣେ ଅଧିକ ଜାଣିଥିବା ସାଙ୍ଗ ପିଲାକୁ ତାର ZPD ଭିତରେ କିଛି ନୂଆ ଶିଖିବାକୁ ବା କରିବାକୁ ଦିଏ। ଏ ସାହାଯ୍ୟ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ହୋଇପାରେ, ଯେମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା, କିଛି ହିଣ୍ଟ ଦେବା, ବଡ଼ କାମକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭାଗ କରିଦେବା କିମ୍ବା ଖାଲି ଉତ୍ସାହ ଦେବା। ଆଉ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ପିଲା ନିଜେ କରିବାକୁ ଶିଖିଯାଏ, ଏ ସାହାଯ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ କମେଇ ଦିଆଯାଏ, ପୁରା ହଟେଇ ଦିଆଯାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପିଲା ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେବ। ବାଃ, ଏହା ତ ଗୋଟେ କଳା ପରି। କେତେବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ ଦେବା ଆଉ କେତେବେଳେ ପଛକୁ ହଟିଯିବା, ଏମିତି କଲେ ପିଲାର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବି ବଢ଼ିବ ନିଶ୍ଚୟ। ଆପଣ କହିଲେ ଯେଉଁମାନେ ସ୍କାଫୋଲ୍ଡିଂ ଦିଅନ୍ତି, ଭାଇଗଟ୍ସ୍କି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଗୋଟେ ନାଁ ଦେଇଥିଲେ, ନୁହେଁ କି? ପଞ୍ଚମ ପ୍ରଶ୍ନ ସେହି ବିଷୟରେ। MKO ବା ଅଧିକ ଜ୍ଞାନୀ ଅନ୍ୟ ବା MKO କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ହଁ, MKO ବି ଭାଇଗୋଟ୍ସ୍କିଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ। ଆଉ ଏହାର ସଠିକ୍ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ହେଲା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବୟସରେ ସମାନ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ନ ହୁଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାମରେ ବା ବିଷୟରେ ଶିଖୁଥିବା ପିଲାଠାରୁ ଅଧିକ ଜାଣିଥାନ୍ତି ବା ଅଧିକ ଦକ୍ଷ ଥାନ୍ତି। ଏଠି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା, MKO କେବଳ ଶିକ୍ଷକ କିମ୍ବା ଅଭିଭାବକ ହେବେ ତାର କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ଏ କେହି ବି ହୋଇପାରନ୍ତି। ଯେମିତି ଗୋଟେ ପିଲା ଅଙ୍କରେ ଭଲ, ସେ ତା ସାଙ୍ଗ ପାଇଁ MKO ହୋଇପାରେ। ବଡ଼ ଭାଇ ବା ଭଉଣୀ ସାଇକେଲ ଶିଖେଇଲା ବେଳେ MKO। ଏପରିକି ଆଜିକାଲି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବି MKO ହୋଇପାରେ, ଯେମିତି ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ୱେବସାଇଟ୍ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ। ମୂଳ କଥା ହେଲା, ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଠାରୁ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ବା ଦକ୍ଷତା ଥିବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ଯାଇ ସେ ZPD ଭିତରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। କେହି ବି MKO ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ସାମାଜିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ZPD, ସ୍କାଫୋଲ୍ଡିଂ, MKO ଏସବୁ ମିଶି କେମିତି ଶିକ୍ଷଣକୁ ଆଗକୁ ନିଅନ୍ତି। ଏସବୁ ଉପରେ ଆଧାର କରିକି କିଛି ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି ବି ତିଆରି ହେଇଛି ନିଶ୍ଚୟ। ଷଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ ସେମିତି ଗୋଟେ ପଦ୍ଧତି ବିଷୟରେ। ପାରସ୍ପରିକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବା ରେସିପ୍ରୋକାଲ ଟିଚିଂ, ଏ ଧାରଣା କାହା ସହ ଜଡ଼ିତ, ମାନେ ଏହା କାହା ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ଆଧାରିତ? ରେସିପ୍ରୋକାଲ ଟିଚିଂର ମୂଳ କଥା ସିଧାସଳଖ ଭାଇଗଟ୍ସ୍କିଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱରୁ ଆସିଛି, ଖାସ୍ କରି ତାଙ୍କର ସେଇ ସାମାଜିକ ନିର୍ମାଣବାଦ ଆଉ ସହଯୋଗୀ ଶିକ୍ଷଣ ଉପରେ ଯୋଉ ଜୋର ଥିଲା ସେଇଠୁ। ଏହାକୁ ପରେ ପାଲିନାକ୍ସର ଆଉ ବ୍ରାଉନ୍ ନାମକ ଗବେଷକମାନେ ବିକଶିତ କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ପଢ଼ା ବୁଝିବା କୌଶଳ। ଏଥିରେ ପିଲାମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦଳରେ ବସନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ପାଠକୁ ମିଶିକି ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ 4ଟା କାମ କରନ୍ତି। ପଢ଼ିବା ଆଗରୁ ଅନ୍ଦାଜ ଲଗେଇବା, ପ୍ରେଡିକ୍ଟିଂ, ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ବା ପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା, କ୍ୱେଶ୍ଚନିଂ, କିଛି ନ ବୁଝିପାରିଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାକୁ କହିବା ବା ନିଜେ କରିବା, କ୍ଲାରିଫାଇଂ, ଆଉ ଶେଷରେ ମୁଖ୍ୟ କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ସଂକ୍ଷେପରେ କହିବା, ସମରାଇଜିଂ। ଆଉ ସବୁଠୁ ମଜା କଥା ହେଲା, ଦଳ ଭିତରେ ପିଲାମାନେ ପାଳି କରି ଶିକ୍ଷକ ଭୂମିକା ନିଅନ୍ତି ଆଉ ଆଲୋଚନାକୁ ଆଗକୁ ନିଅନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା କେବଳ ପଢ଼ା ବୁଝା ହୁଏନି, ପିଲାମାନେ ନିଜେ ନିଜ ଶିକ୍ଷଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଆଉ ନିଜ ଚିନ୍ତା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ବି ଶିଖନ୍ତି, ମାନେ ସେଲ୍ଫ ରେଗୁଲେସନ୍ ଆଉ ମେଟାକଗ୍ନିସନ୍। ଭାଷା ଆଉ ଚିନ୍ତା ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ। ସପ୍ତମ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି, ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ସହ କଥା ହୁଅନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଭାଇଗଟ୍ସ୍କି କହିଲେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବାକ୍ୟ ବା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍ପିଚ୍, ତାହା କେଉଁ ବୟସ ବେଳକୁ କମିଯାଇ ମନ ଭିତରେ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରେ, ମାନେ ଇଣ୍ଟର୍ନାଲାଇଜ୍ଡ ହୁଏ? ହଁ, ଭାଇଗଟ୍ସ୍କିଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍ପିଚ୍, ଏହା ପ୍ରାୟ 6 ବର୍ଷ ବୟସ ବେଳକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଯାଏ ଆଉ ତା ଜାଗାରେ ଆନ୍ତରିକ ବାକ୍ୟ ବା ଇନର ସ୍ପିଚ୍ ଆସେ। ତେବେ ଏଇ ନିଜ ସହ କଥା ହେବାଟା ପ୍ରାୟ 3ରୁ 7 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବେଶୀ ଦେଖାଯାଏ। ଏଠି ଏଇ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍ପିଚ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଜିନ୍ ପିଆଜେ ବି ଏମିତି ଦେଖିଥିଲେ, ପିଲାମାନେ ନିଜ ସହ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଆତ୍ମକେନ୍ଦ୍ରିକ ବାକ୍ୟ ବା ଇଗୋସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ସ୍ପିଚ୍। ପିଆଜେ ଭାବୁଥିଲେ ଏଇଟା ପିଲାର ଅପରିପକ୍ୱତାର ଲକ୍ଷଣ, ମାନେ ପିଲା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥା ବୁଝିପାରୁନି। କିନ୍ତୁ ଭାଇଗୋଟ୍ସ୍କିଙ୍କ କଥା ପୁରା ଅଲଗା ଥିଲା। ସେ କହିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ନିଜ ସହ କଥା ହେବା, ଏଇଟା ପିଲାର ବିକାଶ ପାଇଁ ବହୁତ ଜରୁରୀ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଉପକରଣ। ଯେତେବେଳେ ପିଲା କିଛି କଷ୍ଟ କାମ କରୁଥାଏ, କିଛି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରୁଥାଏ କିମ୍ବା କ'ଣ କରିବ ଭାବୁଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ, ନିଜର ଚିନ୍ତାକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ନିଜ ସହ କଥା ହୁଏ। ଏଇଟା ଏକଦମ ସକାରାତ୍ମକ କଥା। ବାପରେ, ଗୋଟିଏ ଜିନିଷକୁ 2 ଜଣ ବଡ଼ ମନୋବିଜ୍ଞାନୀ କେମିତି ପୁରା ଅଲଗା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣ ଯେହେତୁ ପିଆଜେଙ୍କ ଆତ୍ମକେନ୍ଦ୍ରିକ ବାକ୍ୟ କଥା କହିଲେ,
এইটা ଆମକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ 2ଟା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଅଷ୍ଟମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟ ପ୍ରକାର ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଭାଇଗଟ୍ସ୍କି କହିନାହାନ୍ତି? ସାମାଜିକ ବାକ୍ୟ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବାକ୍ୟ, ନୀରବ ଆନ୍ତରିକ ବାକ୍ୟ ନା ଆତ୍ମକେନ୍ଦ୍ରିକ ବାକ୍ୟ? ହଁ, ଏହାର ଉତ୍ତର ଆମେ ଏବେ ହିଁ ଆଲୋଚନା କଲେ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆତ୍ମକେନ୍ଦ୍ରିକ ବାକ୍ୟ ବା ଇଗୋସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ସ୍ପିଚ୍। ଏଇ ଶବ୍ଦଟା ପିଆଜେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ, ଭାଇଗଟ୍ସ୍କି ନୁହେଁ। ଭାଇଗଟ୍ସ୍କି ବାକ୍ୟର 3ଟା ମୁଖ୍ୟ କାମ ବା ପର୍ଯ୍ୟାୟ କଥା କହିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ସାମାଜିକ ବାକ୍ୟ ବା ସୋଶାଲ ସ୍ପିଚ୍। ଏଇଟା ପ୍ରାୟ 2 ବର୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ମୁଖ୍ୟ କାମ ହେଲା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ନିଜ କଥା କହିବା। 2, ତାପରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବାକ୍ୟ ବା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍ପିଚ୍। ଏଇଟା ପ୍ରାୟ 3 ବର୍ଷରୁ ଦେଖାଯାଏ। ନିଜ ସହ ଜୋରରେ କଥା ହେବା, ନିଜକୁ ଗାଇଡ୍ କରିବା ପାଇଁ, ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ। 3 ଆଉ ଶେଷରେ ଆନ୍ତରିକ ବାକ୍ୟ ବା ଇନର ସ୍ପିଚ୍। ପ୍ରାୟ 7 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ଏଇ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍ପିଚ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚୁପ୍ ହୋଇଯାଏ, ମନ ଭିତରେ କଥା ହେବା ପରି। ଏଇଟା ଆମ ଚିନ୍ତା କରିବାର ମାଧ୍ୟମ ହୋଇଯାଏ। ଭାଇଗଟ୍ସ୍କିଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ 3ଟା ଯାକ ପରସ୍ପର ସହ ଜଡ଼ିତ ଆଉ ବିକାଶ ପାଇଁ ଜରୁରୀ। ବୁଝିଲି, ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ତେବେ ନବମ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଏଇ କଥାକୁ ଆହୁରି ପକ୍କା କରିଦେବ। ପିଆଜେଙ୍କ ଅନୁସାରେ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ସହ କଥା ହୁଅନ୍ତି, ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ହଁ, ଆମେ ଏ କଥାଟାକୁ ଦୋହରେଇବା। ପିଆଜେଙ୍କ ଭାଷାରେ ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆତ୍ମକେନ୍ଦ୍ରିକ ବାକ୍ୟ, ଇଗୋସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ସ୍ପିଚ୍। ଆଉଥରେ ମନେ ପକେଇ ଦଉଛି, ପିଆଜେ ଭାବୁଥିଲେ ଏଇଟା ପିଲାର ଜ୍ଞାନଗତ ଅପରିପକ୍ୱତା। ସେ ଭାବୁଥିଲେ ପିଲା ଏମିତି କଥା ହୁଏ କାରଣ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବୁଝିପାରେନି, ଆଉ ଏ କଥାବାର୍ତ୍ତାର କିଛି କାମ ନାହିଁ। ସେ ଭାବୁଥିଲେ ବୟସ ବଢ଼ିଲେ ପିଲା ଅଧିକ ସାମାଜିକ ହେଲେ ଏଇଟା ଆପେ ଆପେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଯାହାକି ଭାଇଗଟ୍ସ୍କିଙ୍କ ଧାରଣାର ପୁରା ଓଲଟା। ସେ ତ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍ପିଚ୍କୁ ଚିନ୍ତା ଆଉ ଆତ୍ମନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜରୁରୀ ସିଡ଼ି ବୋଲି ଦେଖୁଥିଲେ। ଏ ତୁଳନାଟା 2 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ମୂଳ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ବୁଝିବାରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ସତରେ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, 10ମ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ଏଇଟା ଜ୍ଞାନଗତ ବିକାଶର ଆଧାର ବିଷୟରେ। ଭାଇଗଟ୍ସ୍କିଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଜ୍ଞାନଗତ ବିକାଶ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସବୁ କାରକ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, କେବଳ ଗୋଟିଏକୁ ଛାଡ଼ି। ସେଟା କ'ଣ? ସାମାଜିକ କାରକ, ଭାଷାର ଭୂମିକା, ପରିପକ୍ୱତା ନା ସଂସ୍କୃତି? ଦେଇନଥିଲେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ପରିପକ୍ୱତା, ମ୍ୟାଚୁରେସନ୍। ଏହାର ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ସେ ଜୈବିକ କଥା ବା ମସ୍ତିଷ୍କର ବିକାଶକୁ ପୁରା ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପିଆଜେଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱରେ କ'ଣ ଥିଲା ନା, ବିକାଶର ସ୍ତରଗୁଡ଼ାକ ମୁଖ୍ୟତଃ ବୟସ ସହିତ ଜଡ଼ିତ, ମାନେ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ମ୍ୟାଚୁରେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ। ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୟସରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଯାଇ ପିଲା କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକାରର ଚିନ୍ତା କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଭାଇଗଟ୍ସ୍କି କ'ଣ କହିଲେ? ସେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଜୋର ଦେଲେ ସାମାଜିକ ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା, ଭାଷା ଆଉ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ। ଏଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ଜ୍ଞାନଗତ ବିକାଶକୁ ଆଗକୁ ନିଅନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବହୁତ ଜଣାଶୁଣା କଥା ଅଛି, ଶିକ୍ଷଣ ବିକାଶକୁ ଆଗେଇ ନିଏ। ମାନେ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଶିଖେ, ସେଇ ଶିକ୍ଷଣ ହିଁ ତାର ଜ୍ଞାନଗତ ସ୍ତରକୁ ବଢ଼ାଏ, କେବଳ ବୟସ ବଢ଼ିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ତ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଶାର କଥା। ପିଆଜେଙ୍କ ମଡେଲରେ ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ପିଲାର ବୟସ ବଢ଼ିବା ଯାଏଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଭାଇଗଟ୍ସ୍କିଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ଶିକ୍ଷକ ଆଉ ସମାଜ ମିଶି ପିଲାର ବିକାଶକୁ ଆଗକୁ ନେଇପାରିବେ, ଖାସ୍ କରି ସେଇ ଜେଡ୍ପିଡି ଭିତରେ କାମ କରି। ଏକଦମ ଠିକ୍ କହିଲେ। ଭାଇଗଟ୍ସ୍କିଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ସକ୍ରିୟ ଆଉ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଦିଏ। ସେ କେବଳ ଜ୍ଞାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସେ ଶିକ୍ଷଣକୁ ସହନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି, ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆଜିର ଏ ଆଲୋଚନାକୁ ଯଦି ଆମେ ଶେଷରେ ଦେଖିବା, ଆମେ ଭାଇଗଟ୍ସ୍କିଙ୍କର କିଛି ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ସେ କେମିତି ଶିକ୍ଷଣକୁ ଏକ ସାମାଜିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭାବେ ଦେଖୁଥିଲେ, ଜେଡ୍ପିଡିର କ'ଣ ମହତ୍ତ୍ୱ, ସ୍କାଫୋଲ୍ଡିଂ କେମିତି କାମ କରେ, MKO କିଏ ହୋଇପାରେ, ଆଉ ଭାଷା ଓ ସଂସ୍କୃତିର କେତେ ବଡ଼ ଭୂମିକା। ଆମେ ଏଇଟା ବି ଦେଖିଲେ ଯେ ସେଇ ଯୋଉ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍ପିଚ୍, ତାକୁ ସେ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ, ଯାହା ପିଆଜେଙ୍କ ମତଠାରୁ ପୁରା ଅଲଗା ଥିଲା। ହଁ, ଆଉ ଏସବୁ କଥାର ମୂଳରେ ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା, ଭାଇଗଟ୍ସ୍କିଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷଣ କେବେ ବି ଏକାକୀ ହୁଏନି। ଏହା ମୂଳତଃ ସାମାଜିକ। ଜ୍ଞାନ କେବଳ ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ତିଆରି ହୁଏନି, ଏହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଆମର କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଆଲୋଚନା, ସହଯୋଗ ଭିତରେ ଆଉ ଆମ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିବେଶ ଭିତରେ ମିଶିକି ତିଆରି ହୁଏ, କୋ-କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟେଡ୍ ହୁଏ। ତାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱ ଆମକୁ କହେ ଯେ କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ମିଳିମିଶି ଶିଖିବା, ଆଲୋଚନା କରିବା, ପିଲାକେନ୍ଦ୍ରିକ ପଦ୍ଧତି ଆପଣାଇବା କେତେ ଜରୁରୀ। ଏସବୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ କଥା ଆସୁଛି, ବୋଧହୁଏ ଆମ ଶ୍ରୋତାମାନେ ବି ଏ ବିଷୟରେ ଭାବିପାରିବେ। ଆଜିକାଲି ତ ପୁରା ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗ, ବହୁତ ପାଠପଢ଼ା ଅନଲାଇନ୍ ହେଉଛି, ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ହେଉଛି,
ବେଳେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଏକା କମ୍ପ୍ୟୁଟର କି ଟାବ୍ଲେଟ୍ ସାମ୍ନାରେ ବସି ଶିଖୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭାଇଗୋଟ୍ସ୍କିଙ୍କର ସେ ସାମାଜିକ ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା ଉପରେ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ସେ କଥାଟା କେତେ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ? କେମିତି ଆମେ ଏଇ ଡିଜିଟାଲ ଦୁନିଆରେ ବି ZPD, ସ୍କାଫୋଲ୍ଡିଂ ଆଉ MKO, ହୁଏତ ଏକ ଆଲଗୋରିଦମ୍ ବି MKO ହୋଇପାରେ, ଏସବୁର ଠିକ୍ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷଣ କେବଳ ତଥ୍ୟ ନେବାରେ ସୀମିତ ନ ରହି ପ୍ରକୃତରେ ସାମାଜିକ ଆଉ ମିଳିତ ଭାବେ ବଢ଼ା ହୋଇପାରିବ। ଏଟା ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଉ ସମୟୋପଯୋଗୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ। ଆଉ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟା ହିଁ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଯେ ଭାଇଗୋଟ୍ସ୍କିଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା କେବଳ ଇତିହାସର କଥା ନୁହେଁ। ଏହା ଆଜିର ଏ ଜଟିଳ, ବଦଳୁଥିବା ଶିକ୍ଷା ପରିବେଶକୁ ବୁଝିବା ଆଉ ତାକୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଦିଏ। ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ କେବଳ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ସାମାଜିକ ଶିକ୍ଷଣ, ସହଯୋଗ ଆଉ ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ସେଇଟା ହିଁ ଆଗାମୀ ଦିନର ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଆଉ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ଆଉ ଅନୁସନ୍ଧାନର ବିଷୟ। ନିଶ୍ଚୟ ଏ ବିଷୟରେ ଭାବିବା ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ଅଛି।